In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Hi everybody, this is NSM Saulami. This part of the lecture is on basic accounting terms, and this is part 1. If need be, we will continue with part 2 for the other terms. But I am introducing in this part of the lecture a template called MORE, where meaning, objectives, and relevant points to the term with respect to the subject matter and explanation, giving examples, can be used in order to recall the term that you studied while presenting at your exam. Let's see. Let us know more about each basic term of a subject this way. So what we will do is, when we study from the books, every author can put in their own style of language. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆத்தர்ஸும் அவங்க எழுதும் போது அவங்களுடைய ஸ்டைலை காட்டுறது, they want to show their language style and other things. ஸோ அவங்க வந்து அப்படி அவங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும். And good books, study materials, they are not doing like that. They give crystal clear points where they want to introduce to the students. The key points will be there. But even there also, it may be randomly. Some will ensure that, okay, the key points of the definition or the meaning or what the students want to understand can be given, but they leave the other points like objectives or relevant to the subject matter or any further explanation, they leave it blank. Why? Due to the syllabus. And the particular subject to the syllabus காரணத்தால கூட குறைச்ச matters இருக்கும். But in this point of lectures, what we are covering, we are not only covering the 11th standard or 12th standard, which is the basic beginning things on accounting or any subject like this, and then we go to the foundation. But my objective of giving this template is that students to learn the terms and keep it in memory or in a presentable form in their high level notes, which will be useful till they go to the intermediate and final also. So அந்த காரணத்தினால அவங்களுடைய மெமரியில் மைண்டில் எப்படி செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேர்ம்ஸை அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டெம்ப்ளேட். ஒரு மீனிங், ஒரு 1 or 2 paragraph with some bullet points. அப்புறம் what is the objective of that particular term, and then what is that point relevant to the subject matter. உதாரணமாக இப்போ ஜேர்னல்னா ஜேர்னல் இஸ் ரிலவென்ட் டு அக்கௌண்டிங், அது எப்படி, அதோட தொடர்புடைய லெட்ஜர். ஸோ வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் லெட்ஜர். இந்த மாதிரி 2-3 பாயிண்ட்ஸை நம்ம ரீகால் பண்ணோம்னா எக்ஸாம் டயத்தில் நம்ம உட்காந்து யோசிக்க முடியாது. இப்பயே நம்ம ரூம் போட்டு யோசிச்சு இந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட்டில் நம்ம மேட்டரை ஹை லெவல் நோட்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸாம் டயத்தில் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் ப்ரெசென்டிங். தட் இஸ் த ரீசன் தட் ஐ எம் கிவிங் யூ more template. Dil mange more. So you just have it, practice it. But it is not mandatory that you have to use this kind of template. நீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். It is also important your travel from acquiring knowledge to practicing professional skills. நீங்க வந்து ஃபைனல் போற வரைக்கும் how do you deal with the terms, subject terms, topics and other things, the questions, how it will be framed, இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, so it will be easy for you to prepare your high level notes. A lot of questions will be like comprehension and knowledge testing, list so and so, state the details, define accounting, describe, explain, recognize, identify, classify, discuss, identify and explain, comprehend and explain. இந்த மாதிரி தான் கேள்விகள் இருக்கும். அண்ட் இன்டர்மீடியட் லெவல் கொஞ்சம் போகும்போது, அடுத்த லெவல் ஆஃப்டர் த ஃபவுண்டேஷன் லெவல் போகும்போது, தே வில் ஆல்சோ டெஸ்ட் யுவர் அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸிங் அப்ளைங் த டேர்ம்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஆன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ். அதை பற்றி அவங்க கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ளை, எக்ஸாமின், ஐடென்டிஃபை, கால்குலேட், ரெக்கன்சில், ப்ராப்ளம் சால்விங், இந்த மாதிரிலாம் வரும். அண்ட் தென் in the final level, it will be more detailed like evaluation and synthesis, where advise, integrate, decide,
ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்துட்டு how do you advise, how do you integrate into theoretical things, multiple theories, how do you compare and contrast, how do you evaluate, how do you what are your recommendations on certain situation, இந்த மாதிரிலாம் உங்களுடைய கேள்விகள் இருக்கும். So in order to have a strong base on the terms and subject matter, you better to try to keep practicing using a proper template where you can accommodate the details. அந்த ஆர்டர்ல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு அலிமாரில் திங்ஸை வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி எடுக்க முடியுதோ, ஒரு பார்மசியில் டேப்லெட்ஸ் மெடிசன்லாம் ப்ராப்பர் ஆர்கனைஸ்டு மெத்தடில் வைக்கும் போது கேட்கும் போது டக்குன்னு எடுக்க முடியுது. அது மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸை நீங்க எடுக்க முடியும். ஸோ வாட் ஆர் த மீனிங், வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ், வாட் ஆர் த ரெலவென்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஆர் டு த கொஸ்டின் ஆஸ்ட், அண்ட் ஹவு கேன் வி எக்ஸ்பிளைன் ஆர் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்க எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்து யோசிக்க கூடாது. இப்பயே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுக்கும் நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள், சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிளை ரெடி பண்ணி மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சி ஒன் பை ஒன். டிரான்சாக்ஷன்ஸ். டிரான்சாக்ஷன்னா நமக்கு தெரியும். ஓகே, நடவடிக்கைகள், பிஸ்னஸ் வியாபார நடவடிக்கைகள். ஸோ வேரியஸ் திங்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கில், சூப்பர் மார்க்கெட்டில், சாதாரண பெட்டி கடையில், பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில், Amazon.com மாதிரி இ-காமர்ஸ், இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு there are a lot of transactions. How do we recall or define? So the meaning, transaction means an event or a business activity which involves exchange of money or money's worth between parties. Transaction means it's an event or business activity which involves money or money's worth. That is the important thing. And objective. What are the objective of transaction? Objectives of each and every business transactions are either directly or indirectly linked with the overall objectives of the business activity. ஒரு பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி எதுக்காக வச்சிருக்காங்களோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். உதாரணமா சாதாரண ட்ரேடிங் கம்பெனி ப்ராஃபிட் மோட்டிவேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ். அப்போ ஈச் பர்ச்சேஸ் ஒரு நடவடிக்கை, சேல்ஸ் ஒரு நடவடிக்கை, ரெண்டுலையுமே அவருக்கு வந்து லாப நோக்கம் இருக்கும். பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது விலை குறைச்சி வாங்கணும், விற்கும் போது கொஞ்சம் கூட மார்ஜின், ப்ராஃபிட் மார்ஜின் சேர்த்து விற்கணும். ஸோ அதெல்லாம் அதனுடைய இந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ். அது வாங்குற விலைக்கே அதை விற்கிறதுக்கு அவருடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ல அது இருக்காது, அன்லஸ் இட் இஸ் ஒரு சேரிட்டபிள் மைண்டு இருந்துச்சுன்னா. ஆக அந்த பிஸ்னஸ்னுடைய ஆப்ஜெக்டிவை பொறுத்து தான் அந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் வில் பி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ், இல்லைன்னா க்ரோத், வளர்ச்சி, டெவலப்மெண்ட், அண்ட் டு ப்ரொவைட் குவாலிட்டி கூட்ஸ். சில பேருக்கு அல்தோரியாவும் இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டி தரமான கூட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் என்பதற்காக வந்து அந்த பிஸ்னஸை நடத்துவாங்க. ஆர் சர்வீஸ் ப்ரொவைடிங், டு ப்ரொடெக்ட் த என்விரான்மெண்ட். இது மாதிரி வாட் எவர் த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ், that will be reflected in each and every transaction, at least the majority of transactions. And relevant points from the accounting point of view. And now we are talking about the subject of accounting. Transactions are identified, measured and recorded. நம்ம accounting definitionல பார்த்தோம் இல்லையா? So it is that way. In the book, in the original books of accounts, journal, இந்த மாதிரி the points வந்து what are related to transaction you can recall by putting in your high level notes, so that in exam you can recall and put it there. Even வந்து மார்க் கூட கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி கூட போட்டு காமிக்கலாம். பர்ச்சேசிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் மேக் ஹவு திஸ் கோஸ் டு அக்கௌண்டிங், ஜேர்னல் என்ட்ரி. அதெல்லாம் மார்க் கூட கொடுத்தா சும்மா 1 மார்க் 2 மார்க்கு யூ கேன் ஸ்டாப் டெஃபினிஷன் அண்ட் மீனிங், அந்த மாதிரி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். All transactions have dual aspects, debit and credit. So we are debiting the beneficiary account and crediting the source account. Okay, உதாரணமா கேபிட்டல், கேபிட்டல் வந்து சோர்ஸ் வருது, எங்க போகுது, டெஸ்டினேஷன் பெனிஃபிஷியரி கேஷ் பாக்ஸ் இல்லைனா பேங்க். ஸோ த கேஷ் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி டூ திஸ். அண்ட் வி ஆர் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைனிங் த டிரான்சாக்ஷன். த ஈவெண்ட் கேன் பி மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் சேஞ்சஸ் த ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ஆஃப் எ பர்சன். Example, purchase of goods would involve receiving material and making payment or creating an obligation to pay to the supplier at a future date. ஏன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் போது ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு கடனுக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், பிற்பாடு வந்து அதை நம்ம விற்றுட்டு அந்த காசை எடுத்து மறுபடியும் அவருக்கு ரீபே பண்ணுறோம். இது ஒரு இட் இஸ் தொடர்ச்சியாக இட் கிவ் அன் ஈவெண்ட். இதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னா there will be a profit. அதே மாதிரி தொடர்ந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம், விற்றுக்கிட்டே இருப்போம்,
Finally, at the year end or at the period, accounting period end, we will have a closing stock. That's the event and the result, and all transactions cashing, and the result is that closing stock. Adhe mari transaction could be a cash transaction or credit transaction. Cash transaction na immediate settlement by cash or bank. Or check kulla panamo illa cash avo debit card credit card மூலமோ immediate அந்த transaction settle பண்ணிட்டோம்னா that is called cash transaction. Credit transaction means it is accrual. That means settlement will be done on a future. அந்த நிகழ்வு முடிஞ்சிருச்சு ஆனா செட்டில்மெண்ட் ஃபியூச்சர்ல. So like what we have discussed, it will be put together. It's one like summary. இது வந்து நீங்க உங்களுடைய high level notesல பாத்துக்கலாம். You can prepare this way. And even those who wants to have my help, you can request me through email. I can send you the PDF document which will give you all this summary details organized. நம்ம அதில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒன்னொன்னா meaning, next para is about objective, third para is about relevant points, and fourth paragraph is about explanation or examples. இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து high level notes. இந்த ஒரு ஸ்லைட் தான், the previous slides I was just using it for explaining from the TV mode. Next one is goods and or services. இப்போ goods and services பார்க்கும்போது உதாரணமாக கடையில் ஷாப்பிங்கில் ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டில் போகிறோம், டிஷர்ட்ஸாக இருக்குது, ஷூஸ் இருக்குது. ஸோ வி பை goods are tangible article or commodity in which a business deals. So we buy, and small ready-made shop இல்லை ஏதாவது நம்மளுடைய ஷாப்பில் we are buying this for selling purpose. So we call them as goods. அதே சமயத்தில் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்ச்சேஸ் இருக்கு, நம்ம ஒரு ரெடிமேட் ஷாப்ல போய் நமக்கு ஒரு டிஷர்ட் வாங்குறோம்னா இட் இஸ் நாட் அ குட், இட் இஸ் அ ஷர்ட் ஆர் அ ஷூ. இல்லைன்னா க்ரோசரி மார்க்கெட்ல சூப்பர் மார்க்கெட்ல நம்ம வாங்குற ஐட்டத்துக்கு. பட் when we are business dealing, it is called as goods or services. So we just record it like purchase. Okay. அதே இது ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்கு, furniture if bought for office use and not for sale purpose, then it is not treated as good but as an asset item and named as furniture only. உதாரணமா நம்ம ஒரு ஃபர்னிச்சர் மார்ட்டுக்காக போய் ஃபர்னிச்சர் வாங்கல, நம்ம வீட்டுக்காகவோ இல்லை பிஸ்னஸ்க்காக வாங்குறோம். இப்போ பிஸ்னஸுக்கு ஃபர்னிச்சர் வாங்கும்போது தட் இஸ் நாட் பர்ச்சேஸ். நம்ம ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பாக இருந்து நம்ம மளிகை சாமான் வாங்கிட்டு வரோம்னா தட் இஸ் கால்ட் கூட்ஸ். நம்ம ஒரு ரெடிமேட் ஷாப்பாக இருந்து டெக்ஸ்டைல் ஷாப்பில் போய் நம்ம ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வரோம்னா தட் இஸ் கால்டு கூட்ஸ். நம்ம பர்ச்சேசிங் கூட்ஸ், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம். அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து ஒரு க்ரோசரி ஷாப் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயீஸுக்கு டிஷர்ட்டு பிறநாளைக்கோ இல்லை தீபாவளிக்கோ கொடுக்கணும் கிஃப்ட் மாதிரி, அப்போ போய் நம்ம வாங்கினோம்னா தட் இஸ் கால்ட் டிஷர்ட்ஸ் ஒன்லி ஆர் வாட் எவர் திங்ஸ் தட் வி ஆர் பையிங். அது ஒரு மெட்டீரியல் தான். அந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கிடையாது. அது வந்து ஒரு சாரிட்டி அக்கௌண்ட் ஆர் கிஃப்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் சேலரி அக்கௌண்ட், இந்த மாதிரி அதில் தான் அது வந்து வரும். போனஸ் அக்கௌண்ட், அப்படி எந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கு நாம் செலவு பண்ணுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட் நேமில் தட் இஸ் கால்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் கேட்டகரி. அதெல்லாம் நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம், அந்த அக்கௌண்ட் நேமில் வரும். பட் வென் வி பை திங்ஸ் ஃபார் சேல் பர்பஸ், பர்ச்சேஸ் திங், அதாவது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். அண்ட் வென் வி செல் இட், சேல் அக்கௌண்ட். வி ஆர் பர்ச்சேசிங் கூட்ஸ், செல்லிங் கூட்ஸ். அதுதான் goods and services term is used here. As I debit memo and cash memo. Debit memo போது invoice, it is called invoice. இப்போ கிரெடிட்டுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா it is called invoice, and கேஷ் கொடுத்து வாங்கினோம்னா it is called cash memo. These are called the source document. இந்த source document அடிப்படையில் தான் we are recording the transactions. அப்போ அதே மாதிரி சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து what are the services that we are offering. அப்போ சர்வீஸும் நம்ம வந்து சேல் மாதிரி தான். ஸோ we will have to build them. So if we are giving a service station, we are doing that. Even வந்து ஒரு முடிவற்ற ஷாப்பாக இருந்தால் கூட it can be a sophisticated shop, so you can raise invoice. கிரெடிட்டில் கூட வந்து சில பேர் டாக்டர்ஸ்ட ஒரு ரொட்டீன் கம்பெனி பே பண்ணும், எம்ப்ளாயீஸ் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிடுவாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ அந்த மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் அவங்க வந்து they will raise invoice to the company. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல பார்க்கலாம். ஸோ சர்வீசஸ். ஸோ how do we define or understanding the meaning of goods and services? Goods are tangible article or commodity
in which a business deals. நம்ம வந்து இப்போ தொட்டு பார்க்க முடியுது, அதான் அங்கே goods, any commodity that we do that, which business deals, அதெல்லாம் goods. Services are intangible. Services வந்து நம்ம தொட்டு பார்க்க முடியாது. இன்னும் சர்வீஸ் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது. ஒரு நம்ம படத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போய் பல் எடுத்துகிட்டு வர்றோம், அந்த எடுத்து வந்த பல்லை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸோ தட் இஸ் சர்வீஸ் இஸ் டன். ஏன்னா services happen, so there is a claim on that, we are settling it. Services are intangible in nature, which are rendered with or without the object of earning profit. Some services will be free, some services will be charged. Objective of goods and services. Goods, articles or commodity are either bought and sold or produced and sold by the business for a profit margin. That's a profit margin is the business objective on the goods and services objective. So that is the relevant points for goods and services. At times, what may be classified as goods to one business firm may not be goods to the other firm. ஏன்னா விற்கிறவங்களுக்கு கூட்ஸாக இருக்கும், சேம் கூட்ஸை வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி விற்கிறவங்களுக்கு that may be goods. But like furniture example, if you are a furniture mart, we can say it as a goods buying from the wholesale market. But for another shop like pharmacy or grocery shop who are buying furniture, அவங்களுக்கு வந்து that is furniture only, it is not goods. So அதே மாதிரி for a machine manufacturing company, the machines are goods. For a manufacturing company, they are selling the machine routine like they are goods, as they are frequently made and sold. But for the buying firm, it may not be goods if they are trading on those machines, but only put for use as long-term resource. அது அவங்களுக்கு ஒரு அசெட்டா இருக்கும், சொத்து மாதிரி. அதை பயன்படுத்தி they will earn business, they will make revenue. So explanation: when the firm purchase articles or commodities for resale purpose, its purchase account is debited to the credit of cash account or bank account or creditor's account. ஏன்னா we are dealing with subject matter of accounting இல்லையா? So goods and services I am relating to, I am explaining in terms of this accounting procedures. When we deal with journal entries, ledger procedures, we will learn this about in detail. Okay, எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஹை லெவல் நோட்ஸ் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது it is not like one time job. Throughout your study, you can come back to that high level notes and make entries based on your maturity of understanding, learning. ஏன்னா நீங்க if you open the book, the glossary of terms இல்லைன்னா accounting terms இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இல்லைன்னா செகண்ட் தேர்ட் சாப்டர்லேயே இருக்கும். பட் வேறஸ் அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட்டை பற்றி இருக்கும், அசட்ஸை பற்றி இருக்கும், லியபிலிட்டிஸை பற்றி இருக்கும். வேறஸ் you have not yet studied those portions. ஏன்னா அசட், லியபிலிட்டி இதை பற்றி ஒரு பிக் சாப்டர்ஸே இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த புக்ஸ்ல இருக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து இப்போ குவார்டர்லி தென் ஆஃப் இயர்லி படிச்சுட்டு வரும்போது அந்த சாப்டருக்கு நீங்கள் வருவீங்க. ஸோ யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அட் த பிகினிங் இஸ் வெரி லிமிட்டட். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூ யூஸ் திஸ் டெம்ப்ளேட், கீப் த பாயிண்ட்ஸ், த ஃப்ரேம்வொர்க் ரெடி, the building ready. So when you grow by learning more and more, you can accommodate, you can come back and record it. அதுதான் வந்து proper method. Otherwise you can use these kind of lectures, notes, study notes, keep it reserved for you just to read பண்ணுங்க. இதுல try to understand, keep it that understanding valid until you complete with the matured understanding of your proper subject study on that particular chapter. அது அந்த சாப்டர் நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓகே. இதுல உங்களுக்கு ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஒன், இந்த பிகினிங்லயே நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஒர்க்ல வாட் ஆர் இட் மீனிங், பேசிக் மீனிங், ஆப்ஜெக்டிவ், வாட் ஆர் த ரெலவன்சி இன் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ லேர்னிங் மோர், தெர் இஸ் அ பாயிண்ட் டு லேர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். யூ வில் ஹவ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ கேன் ஹாவ் கொஸ்டின்ஸ் when you go to that chapter. உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு you will have automatically questions raised so that you can ask them and get that clarification. இல்ல நீங்களே செல்ஃபா படிச்சா கூட அந்த சாப்டர் படிக்கும் போது you will have more clarity on that. ஏன்னா படிக்கும் போதே தெரியும் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போறோம். Then you will be interesting. It will be interesting like that. Okay.
When the firm sells them, if sales account is credited by the debit of cash account or bank account or debtors account. So you can see when you read the journal portion, I can further explain all these things. The flow of purchasing and selling transaction has the event of closing stock, which is valued at the time of preparation of trading account. So on the goods, how it is creating the closing stock, we can see. That is, even among the transaction and events, this example you have seen that. So on the summary, and then we'll see capital, what is the details about capital. So capital plus liabilities equal assets. ஒரு கம்பெனியினுடைய சொத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல்னா முதலீடு, அந்த முதலீடும் வெளியிலேருந்து வாங்குற கடன் பொறுப்பு, அந்த கம்பெனி இந்த சொத்துக்களை விற்றா கொடுக்கக்கூடிய நிறைவேற்றக்கூடிய பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியபிலிட்டிஸை கொடுத்துட்டு மீதி இருக்க பூரா அந்த ஓனருக்கு சேர வேண்டிய கேபிட்டல். இந்த அடிப்படையில் ஸோ வி ஹவ் டு see that. But here we are talking about just only understanding the capital, the part of the capital, how it is in the overall business structure, capital structure எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்போ வந்து இது we are not into detail of this framework, this particular picture. We will study more a lot in the future. இப்போ we have to understand what is capital. Capital, it is also called equity. So we'll see the meaning. It is amount invested in the business by its owners. அந்த capital, அது ஒரு பார்ட்னராக இருக்கலாம், தனி மனிதராக இருந்தால் ப்ரொப்பரேட்டராக இருக்கலாம், and group of people will be partners. இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனி, lot of people join together a form company. அவங்கெல்லாம் போடுற அந்த முதலீடு தான் investing on that particular business. It is called capital. It is the amount invested, அதான் முக்கியம், in the business by its owners. It may be in the form of அது கேஷாகவும் போடலாம், ஆர் இல்லைனா பேங்க் செக், பேங்க்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பேங்க் செக்காக கொடுக்கலாம், ஆர் கூட்ஸ் பொருளாகவே ஸ்டாக்காகவே கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். உதாரணமாக ஒருத்தர் ஏற்கனவே ஒரு ஷாப், ஒரு ரெடிமேட் ஷாப் வச்சிருப்பாரு ஏ, அண்ட் அனதர் ஒருத்தர் பி, அவர் ஒரு ஷாப், ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு ஊரில் வச்சிருப்பாங்க. ரெண்டு பேரும் திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஏன் தனித்தனியாக வச்சுருக்கணும், பெரிய ஷாப்பாக இதே இடத்துல நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம், நம்மளோட சரக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒன்றா வச்சு பெரிய ஷோரூம் ஏற்படுத்தி வில் ஏர்ன் மோர் மணி அண்ட் குட் மார்க்கெட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு சின்ன ஒரு டிஷர்ட், ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் வாங்குறாங்க கூட பெரிய கடையில் போய் வாங்கினா தான் ஒரு மதிப்பு, அங்கே தான் குவாலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அப்போ அதை நம்ம ஒரு பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேர்ட்டையும் கேபிட்டல் கிடையாது. ஸோ ரெண்டு சின்ன கடையும் பெருசாக்கி ஒரு கடையாக கொண்டு வருவோம், சம்பாதிப்போம். அண்ணன் தம்பியாக இருக்கலாம், இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்கலாம். ஸோ வாட் தே டூ, தே பிரிங் கேஷ் ஆல்சோ, ப்ளஸ் அவங்களுடைய ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டாக்கையும் கூட்ஸாகவும் கொண்டு வர முடியும். அண்ட் எனி அதர் அசட், அவங்களுடைய ஃபர்னிச்சரோ, காரோ, வெஹிக்கிளோ, இல்லை ஒரு பில்டிங்கே, ஒருத்தருக்கு கடை ஓன் கடையாக இருக்கும், ஸோ அந்த பில்டிங்கை அவங்க அசட் சொத்தாக கொண்டு வர முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் மே பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ், கூட்ஸ் ஆர் எனி அதர் அசட் விச் த ப்ரொப்ரேட்டர் ஆர் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட் இன் த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. அதெல்லாம் போட்டு அந்த பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியில் அவங்க முதலீடு செய்கிறாங்க. So what are the objectives? The capital உடைய objective வந்து it is linked with the objectives of owner. ஓனருக்கு என்ன objective, அதனால தான் அவங்க முதலீடு செய்கிறாங்க. That is the, it is linked. If the owner is profit motive, capital's motivation is profit. If the owner வந்து சர்வீஸ்க்காக தான் நான் இங்கே ஒரு கடையை ஏற்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ தட் இஸ் சர்வீஸ் மோட்டிவ். இப்போ வந்து உதாரணமாக மதுக்கூரில் கூட நானே என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் மைக்ரோ சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, துபாயில் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மைக்ரோ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒரு ஏற்படுத்தணும். அப்போ எங்களுடைய மோட்டிவ் வந்து லாபம் சம்பாதிப்பது அல்ல. எப்படின்னா ஒரு மளிகை கடை புகையில இல்லாமல், சாராயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை கூட்ஸ் இல்லாமல், நியாயமான விலையில மக்களுக்கு சேவைப்படுற மாதிரி ஒரு கடையை ஏற்படுத்தணும், சூப்பர் மார்க்கெட்டை மாதிரி ஏற்படுத்தணும் என்ற ஒரு தாக்கம், அந்த எண்ணம் தான் அங்கே இருந்துச்சு. அப்போ எங்களுக்கு இருந்த சர்வீஸ் மோட்டிவ். பட் ஈவன் தோ அந்த சர்வீஸ் மோட்டிவ்ல கூட கொஞ்சமாவது ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இருக்கத்தான் செய்யணும். ஏன்னா அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி மோட்டிவ் இருக்கும். ஸோ எனிவே ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ங்கிறது வந்து நம்ம சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், சில பேருக்கு நம்ம ஏதாவது தொழில் செய்யணும், கை கட்டி வேலை பார்க்க வேண்டியதில்லை, நம்மளே சொந்தமாக உற்பத்தி பண்ணி விற்கணும், இல்லை வாங்கி விற்கணும் அப்படிங்கிற தொழில் முனைப்பு. அண்ட் ஹையர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நம்மள்ட்ட இருக்க பணத்தை வந்து சும்மா யார்ட்டா கடனாக கொடுத்து வாங்குறத விட
ஒரு தொழில போட்டு நம்ம நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஹையர் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லைக் அதர் இன்ட்ரெஸ்ட், சோசியல் இன்ட்ரெஸ்ட், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வந்து அங்க பார்க்கலாம். Capital. The relevant points to the capital. The business owes to the capital as it is part of internal liability of the business. The capital profit எல்லாமே வந்து it is called internal liability of the business. இப்போ liability of the business னா அந்த கம்பெனி வந்து கம்பெனி owes to that liability. அந்த கம்பெனியுடைய சொத்துக்களை வித்தோம்னா முதல்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடன் எல்லாம் இந்த liabilityக்கு தான் போயிடும். அதுல internal liability னா ஓனர்ஷிப் இல்ல பார்ட்னர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது. அவங்களுக்கு they are the last people to get that share. Capital account is credited being the source of funds against debiting the relevant assets account. இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிட்டு கேஷ் ஆர்ல கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றோம், பேங்க்ல பணம் போட்டோம்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்றோம், இல்ல ஸ்டாக் ஆர்ல பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டும் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டும், இல்ல பில்டிங் ஆர்ல பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றோம். From business point of view, capital of owners is a liability which is to be settled only in the event of closure or transfer of the business. மற்ற liabilityக்கும் கேபிட்டலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? மற்ற liability there will be a condition on which day it has to be settled. சில liabilityக்கு வந்து பேங்க்ல லோன் வாங்கிட்டோம்னா இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். whether we earn or not, we have to pay that interest on that due time. ஆனா கேபிட்டல் அப்படி இல்லை. லாபம் இருந்தா ஓனருக்கு போவோம், நஷ்டமானாலும் ஓனரோட கேபிட்டலை கழிச்சுக்கலாம். அதே சமயத்தில் கேபிட்டல் பணத்தை உடனே அவங்க எப்போ விரும்புகிற டயத்தில் எடுக்கவும் முடியாது. பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் எடுக்க முடியும். அப்கோர்ஸ் இன்பிட்வீன் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டா there will be a drawings facility. கொஞ்சம் அவங்க சொந்த செலவுக்கு எடுக்கிறது வந்து it will be called as a drawings account. அதை பற்றி நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம். Hence it is not classified as a normal liability. That is why capital is not classified as a normal liability. For corporate bodies, capital is normally represented as share capital. இப்போ தனி மனித ப்ரொப்ரைட்டர் போடும்போது அது கேபிட்டல்னு சொல்றோம், பார்ட்னர்ஷிப் போடும்போது பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல்னு சொல்றோம். அது மாதிரி பல பேர் சேர்ந்த கம்பெனியில போடும்போது it is called share capital because in the capital all the shareholders are sharing, okay, and they have a share in the total capital. Summary. So next is profit and loss. So இந்த மாதிரி நோட்ஸ்ல வந்து I prefer to give you a pair of information. இப்போ வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையோ இல்லை நோட்ஸ்லையோ இல்லை புக்லையோ வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு இருக்காது. ப்ராஃபிட் ஒரு தனியாக ஒரு டேர்ம், அதை பற்றி ஒரு சம்மரி இருக்கும். லாஸ் தனியாக ஒரு டேர்ம், அதை பற்றி ஒரு சம்மரி இருக்கும். பட் ஐ சஜஸ்ட் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் திஸ் இன் அ கம்பேரிட்டிவ் மோட் ஸோ தட் they will understand better both. ஒரு எது உண்டு எது இல்லை அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேர் இருப்பான். ஒருத்தன் பச்சை கலரு, ஒருத்தன் எப்போவுமே மல்டிபிள் கலர் ஷர்ட் போடுவான். அப்போ ஒருத்தன் வந்து அதை நம்ம வந்து அந்த கம்பேரட்டிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஆர்டரில். ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் சாம்பிள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா, ஸோ வேர் தெர் இஸ் அ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஷோயிங், அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் கோயிங் டு த கால்குலேஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், அப்புறம் இட் கம்ஸ் அஸ் நெட் ப்ராஃபிட், அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஷோயிங் எ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் புக் ஃப்ரம் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் யூ, இது பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது தான். பட் வி ஆர் ஸ்டடியிங் இன் டீடைல் ஹியர் அபவுட் த மீனிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ப்ராஃபிட் இஸ் த எக்ஸஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பென்சஸ். அந்த கம்பெனியுடைய வருமானத்திலேயே வருவாய் ரெவென்யூ, அந்த ரெவென்யூ வந்து அதிகமாக இருந்து செலவு குறைச்சலா இருந்துச்சுன்னா ஸோ தட் தெர் இஸ் அ ப்ராஃபிட். லாஸா இருந்தா செலவு கூட எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓவர் இன்கம் குறைஞ்சமா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் லாஸ். Profit or loss could be calculated for each transaction or for business as a whole. எப்படின்னா ஒரு மாசம் இந்த பிசினஸ்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிச்சு, எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். டோட்டலா வாங்கின பர்ச்சேஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பிளஸ் மற்ற செலவுகள், ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் புட் ஒன் சைட், அப்புறம் விற்ற சேல்ஸ் அதர் சைட், இன்கம் மற்ற எது இன்கம் இருந்தால் அந்த இன்கம் அதர் சைட், பிளஸ் ஏதாவது ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா அதை விட்டுறதாக அந்த பர்ச்சேஸ் ரேட்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா இன்கம் கூட இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ப்ராஃபிட், சில செலவு கூட இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் லாஸ். அது வந்து ஒரு மாசத்துக்கோ இல்லை ஒரு 1 இயருக்கோ we can calculate that. அது இல்லாமல் சில கம்பெனியில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஐட்டத்துக்கு கூட ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் வாங்கி விற்கிறோம். ஒரு கம்ப்யூட்டர் 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம், பர்ச்சேஸ் 10,000 rupees and we sell it at 15,000 rupees and we paid labor for 1,000. அதாவது கொண்டு வந்து
இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறதுக்கோ ஒருத்தருக்கு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு ஒரு 1000 செலவாயிருக்கு அப்படின்னா, ஸோ செலவு 11,000, வருவாய் இன்கம் இஸ் 15,000, ஸோ 4,000 இஸ் ப்ராஃபிட். அந்த பர்டிகுலர் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு 4,000 ப்ராஃபிட். இது எதுக்காகனா சில மேஜர் ஐட்டம்ஸ் பெரிய அமௌண்ட் உள்ள ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாஸுக்கு வந்து ஒரு கால்குலேஷன் மைண்ட்ல இருக்கும். ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கினா 4,000 ரூபாய் கிடைக்குது, இல்லை 3,000 ரூபாய் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. அப்போ அவர் எங்க சுத்திட்டு போனாலும் ஒரு மாசம் முடிஞ்சு எத்தனை கம்ப்யூட்டர் விட்டாப்ல, அப்போ எவ்வளவு லாபம் கிடைச்சிருக்கும்னு மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணி அவரால் சரி பார்த்துக்க முடியும், கம்பெனி கண்ட்ரோலை சரி பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்? ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ப்ராஃபிட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சர்வைவல் ஆஃப் த என்டிட்டி. அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் இல்லாட்டி கம்பெனி சர்வை பண்ண முடியாது. ஈவன் தோ ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இல்லாத கம்பெனியாக இருந்தால் கூட சர்வைவல் பர்பஸுக்காக ப்ராஃபிட் ஷுட் பி, மினிமம் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி தேர். growth ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், growth ஆஃப் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஒரு கம்பெனியுடைய ஃபண்ட்ஸ் growth ஆகிட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு, தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தட் பிஸ்னஸ். அதே மாதிரி மார்க்கெட் வேல்யூ நல்ல growth இருந்தால் தான் மார்க்கெட்லேயும் அந்த கம்பெனி நல்லா போயிட்டு இருக்கு, மக்களுக்கும் வந்து அந்த ஒரு சரி நல்லா போயிட்டு இருக்கு, இந்த கம்பெனி எப்போவுமே கூட்டமாக இருக்கு, இந்த கம்பெனி நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு, டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு, இந்த வந்து சரக்குலாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கும். பில்டிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இதை பற்றி இந்த ஒர்க்கிங், வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், வி வில் சி தட் திங்ஸ். ஒரு கம்பெனியுடைய ரொட்டேஷனில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் சேல்ஸ் பண்ணி விற்று அந்த கேஷ் வருது, அந்த ரொட்டேஷன் இல்லையா, கேஷ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது. நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் கேஷ் கொண்டு வர்றோம், அப்புறம் அதை விற்கிறோம், அப்புறம் அந்த கேஷ் திரும்ப வருது, அதை ஃப்ளோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் வந்து அந்த தட் இஸ் கால்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இதை பற்றி டீடைல் ஃபார்முலா லேட்டர் ஆன் வில் சி. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா, குயிக்காக பார்க்கணும்னா, இப்போ முதல் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், 2 lakh கொண்டு வந்து பிஸ்னஸில் போடுறோம். அதில் ஒரு 50,000க்கு ஃபர்னிச்சர் வாங்கிடுறோம், உட்கார்றதுக்கு, டேபிளுக்கு, சோஃபாக்கு, எல்லாத்துக்கும். மீதி 1,50,000 50,000 கேஷாகவும் 1 lakh கம்ப்யூட்டர் சரக்காகவும் வாங்கி விற்கிறதுக்கு வச்சுட்டோம். இப்போ 1,50,000க்கு தான் டோட்டல் ஃப்ளோட் நம்ம பண்ண முடியும். அந்த 10 ஒரு 1 lakhக்கு ஒருத்தான கம்ப்யூட்டர் நம்ம விற்றோம்னாக்கா கேஷ் வரும், மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருக்கலாம். ஆக நம்ம பிஸ்னஸ்ல ஃப்ளோட் பண்றது, அதாவது ரொட்டேட் பண்ற அமௌண்ட்டுங்கிறது வந்து 1,50,000 தான். ஏன்னா 2 lakh நம்ம கொண்டு வந்திருந்தா கூட வாட் வி ஆர் யூட்டிலைசிங் ஃபார் த பிஸ்னஸ் வந்து 1,50,000 தான். ஏன்னா ஒரு 50,000 வந்து ஃபர்னிச்சரா வந்து உட்கார்ந்துருக்கு, அது வந்து வேற, அதை நம்ம திரும்ப ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. வேணா சும்மா ஃபர்னிச்சரை கிளீன் பண்ற டயத்தில் ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாமே தவிர அது பிஸ்னஸ்ல ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் த 1,50,000 இஸ் கால்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். பட் ஹவு டு வி கால்குலேட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். அண்ட் அட்ராக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஒரு கம்பெனி ப்ராஃபிட்டா இருந்தா தான் அந்த கம்பெனியில் இன்னும் முதலீடு பண்ணலாம்னு நினைக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும். ஓகே, இந்த தொழில நம்ம முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு. இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனி நேம் நல்லா ப்ராஃபிட்டா போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி ஷேர் மார்க்கெட்ல அந்த கம்பெனி ஷேரை வாங்குறதுக்கு எல்லாரும் ஆர்வமா வருவாங்க. எபிலிட்டி டு பாரோ மணி, எபிலிட்டி டு பே டவுன் டெப்ட். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி நல்லா ப்ராஃபிட்ல பேங்க்ல போய் லோன் கேட்குறோம், அப்போ அந்த பேங்க்கார என்ன பண்ணுவோம், உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடு, அதாவது உன்னுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குது, உன்னுடைய போன வருஷத்துடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை காமி, அப்போ லாபம் சம்பாரிச்சிக்கியா இல்லையா அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு கடன் கொடுப்போம். ஏன்னா திரும்ப வரணும் இல்லையா, அதுக்காக. ஸோ எபிலிட்டி டு பே டவுன் டெப்ட். நம்ம கடன் வாங்கியிருந்தோம்னா கடனை கொடுக்கறதுக்காவது நமக்கு ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சாதான் கொடுக்க முடியும். மெஷரிங் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த ப்ராஃபிட் இருந்தால் தான் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்கு, நல்லா நிர்வாகம் பண்ணுது, ஸோ தே ஆர் டூயிங் இட் எஃபெக்டிவ்லி அப்படிங்கிறத அந்த ஓனர்ஷிப்புக்கு அது புரியும். ஹையர் அண்ட் ரீடைன் பெட்டர் எம்ப்ளாயீஸ். நமக்கு லாபம் இருந்தால் தான் நம்மள்ட்ட வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயீஸுக்கு நல்ல முறையில் சம்பளம் கொடுத்து போனஸ் கொடுத்து அவங்கள தக்க வச்சுக்கிற முடியும். இல்லைன்னா அவங்க பாட்டிலையும் சரி நம்ம பாட்டி சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா ஓட்டிக்கிட்டு உட்காந்தோம்னா அவங்க பாட்டிலையும் அடுத்த வேலைக்கு தான் முன்னேறணும் இல்லையா போயிடுவாப்புல. இல்லைன்னா நமக்கு எய்த்தாப்லேயே நம்ம மாதிரி ஒரு நல்ல கடையை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருவாப்புல. என்ஹான்சஸ் எபிலிட்டி டு கிவ் டு சாரிட்டி. நம்ம நல்லா சம்பாரிச்சோம்னா இறைவன் நாடி நம்ம வந்து நிறைய தான தர்மம் பண்ணலாம். ஸோ ரெலவெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் இஸ் எ கம்பெனிஸ் டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் கால்குலேட்டட் அக்கார்டிங் டு ஜெனரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல். இது முக்கியம். ஏன்னா அந்த கம்பெனியுடைய டோட்டல் வருவாய் எப்படியெல்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல், இதை பற்றி நம்ம பிற்பாடு டீட்டெயில் அடுத்தடுத்த லெக்சர்ல பார்க்க இருக்கிறோம். அந்த பிரின்சிபல் படி வாட் எவர் ஏர்னிங் த கம்பெனி இஸ் ஏர்னிங் தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். அதான் வந்து ப்ராஃபிட். இட் இன்க்ளூட்ஸ் த எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். வெளிப்படையாக நமக்கு தெரிய வர்ற
costs such as operating expenses, depreciation, interest, and taxes. The negative result is the loss. இது வந்து income குறைச்சலாவும் expense கூட வருதா, it will be the loss. Profit is widely monitored financial metric that is regularly used to evaluate the health of a company. எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா, ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர் போனா ஒரு மெட்ரிக் நம்ம தெர்மாமீட்டர் வச்சு டெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா, எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்ன டெம்பரேச்சர், அது மாதிரி இந்த ப்ராஃபிட்ங்கிறது தான் அந்த வேல்யூ தான் இந்த பிசினஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, நல்லா போயிட்டு இருக்கா இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் த ரிசல்ட். ஸோ இட் இஸ் வைட்லி மானிட்டர்ட் financial metric. Accounting profit differs from economic profit as it only represents the monetary expenses of a firm pays and the monetary revenue it receives. நம்ம எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்னா என்ன, அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பிற்பாடு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னாக்கா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட்ங்கிறது வாட் இஸ் த இன்கம் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்ங்கிறது திஸ் ப்ராஃபிட் பிளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். அதாவது இந்த பிசினஸ் பண்ணாம அந்த கேபிட்டலை நம்ம வேற தொழில முதலீடு பண்ணியிருந்தோம்னா அதுல கிடைக்கிற இன்கம் என்ன ஆகும் அதையும் சேர்த்து பார்க்கறது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஸோ நார்மல் ப்ராஃபிட் பிளஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஈக்குவல் டு த எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட். அதை நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம். Profit or loss is the figure that represents the results of operating of the business. Gross profit or gross loss and then net profit or net loss is calculated at the end of an accounting cycle. இதெல்லாம் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் நம்ம பார்ப்போம். அதாவது ஃபார் சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு ட்ரேடிங் வாங்கி விற்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு உள்ள அதுல கிடைக்கிற லாபம் மட்டும் கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கம்பெனியில நம்ம சேலரி கொடுத்துருப்போம், ரெண்ட் கொடுத்துருப்போம், லைட்டிங் கொடுத்துருப்போம், எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்ணி, இதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கழிச்சதுக்கு பிற்பாடு கிடைக்கிறது நெட் ப்ராஃபிட். இதை பத்தி டீட்டெயிலா நம்ம பிற்பாடு பார்ப்போம். The net profit or loss is then adjusted with the owner's equity. கடைசியா நிகர லாபம், நெட் ப்ராஃபிட்னா நிகர லாபம், அதை வந்து ஓனர்ஸ் கேபிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் இப்படி இந்த நிகர லாபமா இருந்தா ஓனர்ஸ் போன வருஷம் போட்ட கேபிட்டல் இந்த நிகர லாபம் சேர்ந்து அடுத்த வருஷத்தினுடைய கேபிட்டலா இருக்கும். அன்லஸ் த ஓனர் ஹிம்செல்ஃப் வாண்ட் டு டேக் பேக் தட் ப்ராஃபிட் டு ஹிஸ் ஹோம், வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு நினைச்சா அது வேற. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது மாதிரி வந்து ஸோ வித்தின் திஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃப்ரேம்ஒர்க்ல நம்ம திங்ஸை வந்து வி கேன் ரீகால் ஈஸிலி அண்ட் டூ தட். இன்னொரு மெத்தட் வந்து ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் வி டூ தட் இஸ் ஒரு கம்பேரட்டிவ் டேபிள்ல கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் மெத்தட்ல வச்சுக்கிட்டோம்னா அதையும் வந்து நம்ம ஈஸியா தட் வில் பி ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதை பத்தி நம்ம லெட் அஸ் ஆல்சோ யூஸ் அதர் யூஷுவல் ட்ரிக்ஸ். இப்போ வந்து அசெட் அண்ட் லியபிலிட்டி, இதுவும் அப்படிதான் தனியா கேட்கலாம். வாட் இஸ் அபவுட் அசெட், write short note about asset, அதே மாதிரி write short note about liability. But when we learn this thing, booksலையும் தனித்தனியா இருக்கலாம், but when we make high level note we can put it into a table form. But let us understand what is asset and liability. Assets is what you own, and the business what you means your business, what you own. அது நமக்கு உள்ள வேண்டிய சொத்துக்கள் கேஷா இருக்கும், இல்ல ஒரு பர்னிச்சர் அசெட்ஸா இருக்கும், கூட்ஸா இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து ரிசீவபிள்ஸா இருக்கும், நமக்கு கடனுக்கு வித்துட்டு வர வேண்டிய ரிசீவபிள்ஸா இருக்கும். அதே மாதிரி லியபிலிட்டிஸ்னா நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கலாம் அந்த கேஷ், இல்லை பேங்க்லயோ தனி மனிதர்கிட்டயோ, இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக் ஷாப், ஹோல்சேல் புக் ஷாப்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்மளுடைய ஸ்மால் ரீட்டைல் புக் ஷாப்ல புக்ஸ்ல வைக்கிறோம். அப்போ புக்ஸை நம்ம கடனுக்கு வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறோம். அங்க லியபிலிட்டிஸ்ல இருக்கிற அந்த ஸ்மால் புக் ஷாப் தான் இங்க அசெட் சைட்ல நம்ம அதே புக் ஷாப் தான் இங்க இருக்குது. இப்ப நம்மளுடைய புக் ஷாப்ல இருக்கிற புக்ஸ் வந்து நமக்கு சொத்து, இங்க வந்து அதுவே அந்த புக் நம்ம வாங்கினதுனால it is creating a liability. What you owe to the others, we owe to the others. When we sell this book after taking profit also, the cost of the books, whatever money we are getting, அது வந்து நம்ம liability-ய செட்டில் பண்றதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம். So this is how we do that. Okay, that's the same logic, meaning objective, but அதை பத்தி பார்க்காம we will put it in the table in the same order so that we can understand. இப்போ அசெட்ஸ் ஒரு சைட், ரெலவெண்ட் பாயிண்ட் ஈக்குவல் நம்ம பண்ணும்போது we can understand. ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னொரு சைட்ல நமக்கு அந்த பாயிண்ட் ரீகால் ஈஸிலி we can get it. So asset is tangible objects or intangible rights owned by an enterprise and carrying probable future benefit. என்ன
tangible assets னா tangible objects இருக்கும், intangible rights இருக்கும். Intangible வந்து rights னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அது that is not object, so that we can it is tangibly we can feel. நம்ம டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஆனா அது ஒரு ரைட்டா இருக்கும். நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரேட் மார்க்கோ ஒரு லைசன்ஸோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேப்பர் டாக்குமெண்டா இருக்கும். அதுல நம்ம அந்த ரைட்டை நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். ஸோ ரெண்டும் இதுக்குள்ள ஓனர்ஷிப் தான். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அசட். ஓகே, why we hold this asset? Future benefitsக்காக நம்ம we are holding. The financial obligation of an enterprise other than owners funds. Owners fund எல்லாமே நம்ம வெளியில வர பணம் பூரா, that is called liability. The amount that business owes to the other parties, third parties-க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய amount. The resources, அதான் the tangible or intangible சொல்றோம் இல்லையா? So these are totally called, it can be called as resources owned by the enterprise or having the right to use. இது tangible இருந்தா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? And it will be owned and right to use. We'll have the right also. For sometime even the tangible asset will become as a right only. ஒரு லீஸுக்கு ஒரு பில்டிங் பிடிச்சிருப்போம். So we will have the right to use that building for certain period. அந்த மாதிரி அதான் ரைட்னு அப்போ சொல்லலாம். For the purpose of using them for generating future profit. Okay, நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ்க்காக. It is an obligation of financial nature to be settled at a future date. Liability பூரா it will be settled 1 yearலயோ இல்ல ஒரு 5 yearலயோ 3 yearலயோ, நம்ம டிபெண்டிங் ஆன் த டேர்ம், நம்ம எந்த அக்ரிமெண்ட்ல கடனை வாங்கிட்டு வந்தோமோ அந்த டேர்ம்ல அதை வந்து நம்ம செட்டில் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. ஃபியூச்சர் டேட்ல செட்டில் பண்றது தான் அங்க நமக்கு ஐடியா. How do we classify the assets? How do we classify the liability? The relevant points நம்ம அதை பார்க்கலாம். Tangible and intangible based on physical existence or not. இது வந்து tangible intangible கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அசெட்டை. பேஸ் இன்டான்ஜிபிள்னா ரைட்ஸு, அதை நம்ம ஓனர்ஷிப் அண்ட் ரைட்ஸ் டு யூஸ், அதை நம்ம பார்க்குறோம். டிபெண்டிங் ஆன் த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங், அதையும் நம்ம இன்னொரு டிபெண்டிங் ஆன் த பீரியட், வெதர் ஷார்ட் டேர்மா ஆர் லாங் டேர்மா. கரண்ட் அசட்ஸ் ஆர் நான் கரண்ட் அசட்ஸ், ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன். கரண்ட் அசட்ஸ்னா இட் இஸ் ஹெல்ட் அட் ஷார்ட் டேர்ம், வெரி ஷார்ட் டேர்ம், இன் வியூ ஆஃப் த நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஆஃப் த பிசினஸ். என்ன நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஆஃப் த பிசினஸ்னா, இன் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ ஷுட் call it as 1 year, 12 months. அதான் நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஆஃப் பிசினஸ். சில கடைகள் அதாவது எப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்து செட்டில் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல ஓனர்ஷிப், நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றாங்களா, அது நார்மலா வாடிக்கையா 1 year எல்லாமே பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு வருஷமும் வருஷத்துக்கு வருஷம் புது இயர். சில பேருக்கு வந்து ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும், சில பேருக்கு ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும். எப்படியா இருந்தாலும் இன்கம் டேக்ஸ் லா படி ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இருக்கு. மற்ற அரப் கண்ட்ரிஸ்ல வந்து முஹர்ரம் 1, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஒய்டா அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வாடிக்கை. பட் எல்லாமே ஓவராலா பார்த்தீங்கன்னா 1 year இருக்கும். சில கம்பெனி வந்து மேபி 18 months கூட இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். அந்த வருஷம் அதுதான் அதுக்குள்ள ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்க, அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் அசெட்ஸ் தட் ஆர் இன் ஷார்ட் டேர்ம். அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலா we are going to see that about current assets in detail and current liabilities in detail. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். So whatever not current assets, they are called non-current assets. At times further the non-current assets can be further classified as fixed assets and other assets, and they are held for long term. இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க இருக்கோம். Depending on the period of holding, அதே liabilityயும் same style. Short term current liability, short term or current liability, long term or non-current liability. So let us explain current assets and current liability. இதுல ரெண்டையுமே பார்க்கலாம். First we have to understand the term current. இந்த கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா current assets எழுதிடலாம், current liabilities பத்தியும் ஈஸியா எழுதிடலாம். The term current is used to denote the short term covering the period of your company's normal operating cycle. இப்போ நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் தான் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது ஒரு நார்மலி இட் இஸ் 12 months or 1 year, and it is a normal operating cycle of that particular business. It is normally one financial year. An asset as well as a liability can be classified as current assets as well as current liabilities when it satisfies any of the following. என்னென்ன கண்டிஷன், இது வந்து கரண்ட் அசெட்டா இருக்குது இல்ல கரண்ட் லியபிலிட்டியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டிஷன்ஸ் படி டெஸ்ட் ஆயிட்டா we can call them as current assets or current liabilities depending on whether அது கரண்ட் அசெட்டா இருந்தா current asset,
liability பொறுப்பா இருந்தா current liability என்னன்னு பார்ப்போம். So for example, it is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. இப்போ நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்குள்ள அதை வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும்னா, இப்போ உதாரணமா கேஷ்னா அது எப்போனாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் ரியலைஸ். ஒரு ஸ்டாக்னா அதை நம்ம வித்து காசாக்கி திரும்ப பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ரியலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ரியலைஸ். இதே சமயத்தில் ஒரு பில்டிங்கா இருந்தா ரியலைஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது வந்து லாங் டர்ம். ஸோ இட் இஸ் தி பில்டிங் கேனாட் பி கரண்ட் அசெட். அப்படிதான் நம்ம டெஸ்ட் பண்றோம். ஆர் இட் கேன் பி எய்தர் ரியலைஸ்ட் ஃபார் சேல். ஸ்டாக்காக இருந்தால் எடுத்து ரியலைஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம எடுத்து கன்சியூம் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக இருந்தால், மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருந்தால் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக்காக இருக்கும், அதை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ ஸோ வி ஆர் ஏபிள் டு sell it or consume it. By both way we are getting money float again. Then again put into the business. அதனால தான் நம்ம floating, rotating that asset. அதனால that is called current asset. Okay. Within the normal operating cycle குள்ள அந்த ரொட்டேஷன் நடக்கணும். ஓகே. ஒரு ஸ்டாக் இருக்கு 3 வருஷம் கழிச்சு தான் விற்க முடியும்னா that is not current asset. Okay. So that is important. ஸோ நம்ம உதாரணம் பார்க்கலாம். கேஷ், ஸ்டாக்கு, டெட்டர்ஸ்னா நமக்கு வர வேண்டிய பணம், பில்ஸ் ரிசீவபிள், இதெல்லாம் வர வேண்டிய. இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு பில் கலெக்டர் வச்சு துரத்தி பிடிச்சி கடைக்காரன் சட்டையை பிடிச்சி நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டு வர முடியும். ஒரு வருஷத்துல நம்ம விட்டுட்டு தேட மாட்டோம். ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாம் 2 வருஷம் கழிச்சு பார்த்துக்குருவோம், 3 வருஷம் கழிச்சு பார்த்துக்குருவோம் அப்படின்னு விட்டுட்டு தேட மாட்டோம். அவன் எங்கேயோ எந்த நாட்டிலேயோ எந்த ஊர்லயோ போயிருப்பாப்ல. சரியா? அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் கரண்ட் அசெட். கரண்ட் லியபிலிட்டிஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி செட்டில்ட். அதே மாதிரி இங்க ரியலைஸ் பண்ற மாதிரி இட் ஹாஸ் டு பி செட்டில் வித்இன் தட் நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். அது யாருன்னா கிரெடிட்டர்ஸ். நம்ம எப்படி கடைக்காரனை விட்டுட்டு தர மாட்டோமோ அதே மாதிரி நமக்கு கடன் கொடுத்த கிரெடிட்டர்ஸ் அவனும் நம்மளை விட்டுட்டு தர மாட்டான். நம்ம கடையை ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது, கடையில தான் பார்ப்போம். ஸோ வி ஹவ் டு செட்டில் இட். பில்ஸ் பேயபிள், ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் விச் ஃபால் டியூ இன் ஷார்ட் பீரியட். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்லாம் நம்ம உடனே நம்ம அப்பப்போ கட்டணும். அதுல 2 வழி இருக்கு. ஒன்று வந்து பேங்க்கும் வந்து சீஸ் பண்ணும், ஸ்டாக்கு ஏதாவது நம்ம கேரண்டி கொடுத்துருப்போம் அதை சீஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கூடுதலாக இருக்கும், இந்த மாதிரி பெயின் இருக்கும். ஸோ நம்மளாம் நல்ல மனுஷங்க, உடனே நம்ம செட்டில் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கரண்ட் லியபிலிட்டி. ஓகே. இட் இஸ் ஹெல்ட் பிரைமரிலி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பீயிங் ட்ரேடட் ஆர் கன்சியூம் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ். நம்ம ட்ரேடிங் கம்பெனியாக இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணுற உடனே நம்ம முக்கியமாக ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக இருந்தால் நம்ம யூஸ் இட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங். இப்போ வந்து இப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி, மரம், பலகை, இரும்பு ஜாமான் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி டேபிள், சேர் அப்படி நம்ம பண்றோம். ஓகே. அது ஸோ வி ஆர் கன்சியூமிங் இட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் செல் இட். அண்ட் இட் இஸ் ஹெல்ட் பிரைமரிலி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் பீயிங் ட்ரேடர். லியபிலிட்டிஸும் நம்ம அந்த கரண்ட் லியபிலிட்டிஸ் பூரா நம்ம பிசினஸ்க்கு தான் அதை பயன்படுத்திட்டு உடனே திரும்ப நம்ம கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் கரண்ட் லியபிலிட்டி. Some 2 more points for current assets. Short ஆ பார்த்தீங்கன்னா it is due to be realized within 12 months. ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம ஒரு ஃபிகரை பார்க்குறோம்னா அதுல கரண்ட் அசெட்ஸ்ல எதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோ அதெல்லாம் வித்தின் த நெக்ஸ்ட் 12 monthsக்குள்ள ரியலைஸ் ஆயிடும். அப்போதான் அது கரண்ட் அசெட்ஸ். அதே மாதிரி லியபிலிட்டிஸ்னா வித்தின் நெக்ஸ்ட் 12 monthsல இட் இஸ் செட்டில். இட் இஸ் கேஷ் ஆர் கேஷ் ஈக்குவலன்ட் அன்லெஸ் இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ரம் பீயிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் யூஸ் டு செட்டில் a liability for at least 12 months after reporting date. என்ன மீனிங் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கேஷா இருக்கலாம், இல்லைன்னா பேங்க்ல கிடக்கிற கேஷும் கேஷ் தான், கேஷ் ஈக்குவலண்ட் தான். ஸ்டாக்கா இருந்தாலும் அது கேஷ் ஈக்குவலண்ட், ஏன்னா வித்து நம்ம கேஷ் ஆக்கிட முடியும். இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுனால அது வந்து கேஷ் ஆர் கேஷ் ஈக்குவலண்ட். த கம்பெனி டஸ் நாட், அதுல வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து கேஷ் ஈக்குவலண்ட் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் அசெட்ஸ்ல இருக்க முடியாது அன்லஸ் it is due to be realized within 12 months. இந்த 4 கிரைட்டீரியால ஏதாவது ஒண்ணு வந்துட்டா கூட it will fall as current asset. அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். That is why it is called it is due to be realized within 12 months after the reporting date or it is cash or cash equivalent. அப்படி நம்ம இத புரிஞ்சுக்கணும். So same way for current liabilities also, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months. இப்ப கம்பெனி வந்து ஒரு டெட் கிளியர் பண்ண வேண்டிய வாங்கியிருக்கு, கடன் வாங்கியிருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து தனியா எந்த அக்ரிமெண்ட் இல்லை. 14-12 மாசத்துக்கு மேல நான் டிலே பண்ண, டிஃபர் மீன்ஸ் டிலே. ஸோ நான் டிலே பண்ணி பணம் கட்ட முடியும்னு ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா ஓகே, தே ஆர் எஸ்கேப்பிங். அது ஒரு கரண்ட் லியபிலிட்டியா கிடையாது.
ஆனா அதே சமயத்துல அப்படி இல்லைன்னா it becomes called as a current liability. So that is why the terms of liability that could at least the option of the counterparty result in settlement by the issue of equity instruments do not affect this classification. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஒரு நமக்கு கடன் கொடுத்த ஒரு கவுண்டர் பார்ட்டி லியபிலிட்டியா கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். என்ன ஆப்ஷன்னா ஒரு கம்பெனி நம்ம கடன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துல அவர் விரும்பினா ஷேர் கேபிட்டலா அதை மாத்திக்கிற முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னா ஸோ வி நீட் நாட் பே. அது வந்து அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் கேபிட்டலா மாத்திக்கிற முடியும். இதை பத்திலாம் நம்ம டீட்டெயிலா கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலா பார்ப்போம். இப்போ when we study this thing how a multiple choice question can come. ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் இங்க காமிக்கிறேன். a sample MCQ to test your understanding. இப்போ current liabilities means கேட்பாங்க A B C D. இதில் நம்ம கிளியரா பார்க்கலாம். liabilities which are payable within 12 months. நம்ம அந்த 4 கண்டிஷன்ல நம்ம ஒன்று பார்த்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் A is shooting. Liabilities which are payable immediately. It is not the case. Liabilities which payable after one accounting year. That means non-current things. Liabilities which are readable within 3 months. Sorry, not readable, redeemable. அதாவது நம்ம கொடுத்து முடிக்க வேண்டியது. அப்ப வித்தின் 3 மாசத்துக்குள்ள கொடுக்கணும். அப்படியும் ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது. So we have time for 12 months. அப்படிங்கும்போது so that is called the option A is the right choice. Non-current assets. இதெல்லாம் current assets இல்லையோ அதெல்லாம் non-current. Okay, current liability. All other assets shall be classified as non-current assets. Machinery, help for long term, இந்த மாதிரி. All other liabilities shall be classified as non-current liability. Loan taken for 5 years, debentures, கடன் பத்திரங்கள், அதான் இதை பத்திலாம் நம்ம கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது பார்ப்போம். Held for more than the period of normal operating cycle. Normal operating cycle விட more period. And some may classify non-current assets as fixed assets and other assets. இந்த non-current assets fixed assets ஆகவும் other assets ஆகவும் உதாரணமா குட்வில், அதாவது நல்ல பேர் எடுத்த கம்பெனிக்கு இல்லை மார்க்கெட் பிராண்டு நேம் ட்ரேட்மார்க் இதெல்லாம் ஒரு அதர் அசட்ஸ்ல வரும். ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்ங்கிறது பில்டிங், மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர், கம்ப்யூட்டர்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்ல வரும். நார்மலி ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஹேவ் டெப்ரிசியேஷன், தேய்மானம். இதை பற்றியும் நம்ம we are going to see a detail in this study under the chapter name called depreciation. So when you go to internal liability, நம்ம ஏற்கனவே கூட பார்த்தோம். These represents proprietors owners equity. Proprietors partners அவங்களுடைய share capital இருக்குல்ல, அது that is called internal liability of the firm or company. அது என்னன்னா கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட். ரிசர்வ்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம வெஹிக்கிள்லேயே பார்ப்போம், ஒரு பெட்ரோல் வச்சிருக்கோமோ ரிசர்வ் டேங்க் இருக்கும், ஃபியூச்சருக்காக ஒரு ஆபத்து டயத்தில் பயன்படும், அவசர காலத்துக்கு உதவி மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கம்பெனி சம்பாதிக்கிற ப்ராஃபிட், ரெவென்யூ, இன்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்கம் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராஃபிட்டை அப்படியே ஓனர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடாம கொஞ்சத்தினாலும் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிடுவாங்க. ஏன்னா ஃபியூச்சரில் ஏதாவது அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் லாபமாக இருக்கும், அடுத்த வருஷம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையினால நஷ்டம் வந்தால் கம்பெனியில் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கணும், ரெண்ட் கொடுக்கணும், செலவினங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக அந்த ரிசர்வ்ஸ் இருக்க தான் செய்யும். அதே மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு சட்டபூர்வமாக ஈவன் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் and the government regulation determine or dictate that there should be a reserves. ஒரு 20% ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். பேங்கிங் கம்பெனிக்கு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ரிசர்வ்ஸ். இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டிஷன். இதை பற்றிலாம் when we study those chapters we will see in detail. இப்போ நம்ம ஓவராலா ரிசர்வ்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத கேபிட்டலோட சேர்ந்தது. ஏன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட்ல இருந்து எடுத்து கேபிட்டலுக்கு சொந்தமான பணம் தான் ரிசர்வ்னு தனியாக வச்சிருக்கும். அது ஒரு கம்பெனி unless the company is closing நம்ம அந்த ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும். க்ளோசிங் டயத்தில் எல்லா செட்டில்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடு ரிசர்வ்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கோயிங் பார்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் அந்த ஓனர்ஸ் கேன் டேக் பேக். அதே மாதிரி அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட், இப்போ போன வருஷத்துடைய லாப நஷ்டம் ரீட்டைன்ட் ஏர்னிங்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏர்னிங் அப்படியே வச்சிருப்போம், உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு நம்ம யாரை எப்படி எடுத்துக்கிறோம், எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எதுவும் போனஸ் கொடுக்கலாமா, சாரிட்டி எதுவும் பண்ணுவோமா அப்படின்லாம் டிசைட் பண்ணுற வரைக்கும் இட் வில் பி அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். டேக்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதெல்லாம் அந்த ப்ராஃபிட் தான் அதில் இருக்கும்.
It represents a potential obligation that could be created depending on the outcome of an effort. Contingent liability. What is a contingent liability? So we'll see that things. Contingent liability now, liability, of course, we know what the firm business owes to third party others. லியபிலிட்டினாலே அதுதான். ஆனா இது வந்து கான்டின்ஜென்ட் லியபிலிட்டி தான், ஒரு கண்டிஷனல் லியபிலிட்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன் ஏற்பட்டா எனக்கு பொறுப்பு இருக்கு, எனக்கு இந்த கடனை இது கடனா நினைச்சு கொடுக்கறதுக்கு, அது வரைக்கும் எனக்கு அந்த பொறுப்பு இல்லை. இது ஒரு ஸ்டோரியில பார்ப்போம். உதாரணமா ஒரு ஒன் ஆஃப் அவர் சப்ளையர் வந்து நம்ம கம்பெனி மேல ஒரு வழக்கு போட்டார். ஏதோ ஒரு காரணத்தால எனக்கு நஷ்டஈடு ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நஷ்டஈடு போட்டார். அவர் சொன்ன உடனே நம்ம பதறி போய் உடனே ஓகே லியபிலிட்டி அவருக்கு பேர்ல கிரெடிட் 2 lakhs கிரெடிட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிற மாட்டோம், பதஷ்டம் அடைஞ்சு பண்ணிக்கிற மாட்டோம். அப்படியா கேஸா, ஓகே நானும் சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம அலட்சியமா இருந்துருவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது ஒரு கேஸ் நடக்கும், அப்ப நம்ம அதை ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டோம். அதே சமயத்துல கேஸ் தீவிரமாகும் போது ஒரு வக்கீல் சொல்றாரு, நம்மளுடைய கம்பெனி வக்கீல் சொல்றாரு, இல்ல அவங்க பக்கம் கொஞ்சம் நியாயம் இருக்க மாதிரி தெரியுது, வழக்குல வந்து அவங்க வந்து ஜெயிச்சிடலாம் வாய்ப்பு இருக்கு, நம்ம வந்து வேணா பேரம் பேசி பார்க்கலாம், ஒரு 1 lakh ஒரு 50,000 கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னா அப்பவும் நம்ம கொண்டு போய் தான் அப்படின்னு கொண்டு கொடுத்துட மாட்டோம். ஸோ ஓகே லெட் த கேஸ், இல்லைன்னா ஒரு பஞ்சாயத்து செட்டில் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்படி வழக்கு அவங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தா நம்ம கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கான்டிஜென்ட் லியபிலிட்டி ஒரு டைரியில் அக்கௌண்ட்ல நம்ம போட்டுக்கிற மாட்டோம். இதனால வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ல டெபிட் கிரெடிட்டோ எந்த என்ட்ரியோ பண்ண மாட்டோம். பட் ஆனால் தனியா ஒரு நோட்ல ஒரு முக்கியமான டைரியில மேனேஜ்மெண்ட் டைரியில நம்ம இதை எழுதி வச்சுக்கிடுவோம். அப்புறம் அந்த தீர்ப்பு வந்துருச்சுன்னா கோர்ட்லயோ இல்ல பஞ்சாயத்துலயோ தீர்ப்பு வந்த தீர்ப்பாடு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டா அப்பதான் போய் நம்ம வந்து அதை லியபிலிட்டியா ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த பக்கம் எக்ஸ்பென்ஸா அதை நம்ம பதிவு பண்ணிக்கிடுவோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஹியர். தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கான்டிஜென்ட் லியபிலிட்டி. Let's see this thing. If supplier of the business files a legal suit, it will not be treated as a liability because no obligation is created immediately. Immediate எந்த ஆப்ளிகேஷனும் கிடையாது. If the verdict of the case is given in favor of the supplier, சப்ளையருக்கு சாதகமா தீர்ப்பு வந்தா then only the obligation is created. அப்பதான் the liability is recorded. Till that it is treated as a contingent. அந்த ரெக்கார்ட் பண்ற வரைக்கும் அது ஒரு நோட்டா தான் இருக்கும். ஓகே, அதுதான் அங்க. Please note that the contingent liability is not recorded in the books of account, but disclosed by way of note to the financial statement. பட் பேலன்ஸ் ஷீட் ரிப்போர்ட் பண்றோம் இல்லையா, அப்போ வந்து கீழே ஒரு ஃபுட் நோட் மாதிரி இந்த மாதிரி எங்க மேல இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு 2 lakhs ஒருத்தான ஒரு கேஸ் ஒன்று இருக்குது, we are dealing it அப்படின்ட்டு ஒரு நோட் ஒன்று சொல்லிடுவோம். அதை டிஸ்க்ளோசர் நாம்ஸ்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வெண்ட் சாப்டர்ஸ்ல லெக்சர்ஸ்ல நம்ம அதை பார்க்க இருக்கிறோம். So any questions? So this is the end of this part of the lecture. Please subscribe to our YouTube channel Oli Academy for receiving our video lectures, presentation on accounting, IT and business management studies. Please send me email request if you want any lecture notes as a PDF document to your email. You can send me that. Please to encourage our production to continue our videos, go to the YouTube channel and comment, also subscribe that. Okay, so that we will be motivated also. There are few videos we already put and there are more to come. Stay tuned. எல்லா போடும் இறைவனுக்கே. Thank you.